حاجة بكفي ناقصنا حرارة لحنا حاجة قالوا شوف الدجاج يلعب يلا 참 단순한 음식입니다. 밀가루와 효모를 반죽해서 얇게 빚은 다음 화덕에 굽기만 하면 되죠. 어느 나라나 비슷한 것 같습니다. 가장 단순하고 소박한 음식이 그 나라 사람의 주식이 되는 것 말입니다. 이 쿱즈 역시 오랜 세월 아랍 사람들의 주식이 되어 왔죠. 소박한 빵 한 조각에서 시작되는 무슬림의 식탁. 하지만 그것은 언제나 비스밀라, 하나님의 이름으로 차려지는 은혜로운 식탁입니다. 믿음을 가진 자들이여, 하나님이 너희에게 부여한 양식 중 좋은 것을 먹되 하나님께 감사하고 그분만을 경배하라. 이스탄불의 예니 모스크 앞입니다. 언제나 그렇듯이 모스크 앞은 사람들로 넘쳐나는군요. 오늘은 무슬림들이 무엇을 먹고 사는지 구경해볼 참이라 시장부터 들렀습니다. 아름다운 빛깔의 향신료가 눈에 띄는군요. 말린 고추고요. 속을 파내서 말린 가지입니다. Evet, yapraklar meşhur oldu. Nasıl bu şekilde yapılıyor? Turşudan mı? Nasıl? Asma yaprağı, üzüm yaprağından yapılıyor. İçine malzemesi konuyor. Et veya bulgur konulup sarılıp yeniyor. Zeytinyağlı oluyor. Zeytinyağı. 시장의 한 코너를 몽땅 차지하고 있는 것은 절인 음식들입니다. 절인 올리브나 채소는 터키에서 아주 인기 있는 식품인 것 같습니다. Bu da lahana aynısı. Bu da aynı şekilde ince ince kıyılmış. Patlıcanın içini yardık, içini çıkarttık, içindeki şeyleri. Bütün turşuları ince ince kıydık. Hepsini içine doldurduk ve biberi üstüne kapatılarak ipine sardık bunu. Bu kadar. Ondan sonra eline alıp yiyor. Bu kadar. Ekmekle. Ekmekle. Bu peyniri nasıl yapılıyor? 이 커다란 덩어리는 치즈입니다. 터키 식탁을 차지하는 빼놓을 수 없는 멤버죠. 중동에서는 절인 채소만큼이나 말린 과일도 인기가 높습니다. 더운 날씨에도 보관하기가 쉽고 당도도 최고죠. 8 milyon 1 kilo. 무척 친숙한 재료도 있네요. Kalamar. Nasıl pişiyor? Tava yapıyorlar, tava. Tamam mı? Dilim dilim, halka halka tava. Kızgın yağda tava. Eli zarar verecek ya, onun için çekiyor. Yoksa çekmiyor ya. Bu balın ne? Çinekop. Çinekop. Nasıl pişiriyor? Çok güzel. Izgara, tava, fırın. Çiğ oluyor. Çiğ. Sushi yani. Sushi. Evet.
바다를 끼고 있는 이스탄불답게 생선도 다양합니다. 이슬람은 육식에 대해서는 금기하는 사항들이 꽤 많지만 바다 생물에 대해서는 아주 관대하거든요. Yemeyen balıklar var mı? Yenmeyen balık yok. Yok. Yenmeyen balıklar buraya gelmez. Buraya gelmez. Atasözü vardır. Denizden babam çıksa yerim derler. 장을 보러 나온 부부를 만났습니다. 오늘은 금식 기간인 라마단의 마지막 날. 내일부터는 쉐케르 바이람이라는 명절이 시작됩니다. Turşu suyu. Turşu suyu, özel yapım turşu suyu. Yeni başladık. Kuru kahve aldık. Turşu aldık. Daha alacaklarımız da var. Bayramlık şeker alacağız. Yiyeceklerimiz için daha değişik malzemeler alacağız. Evimizde bayram hazırlıkları yapacağız. 견과류와 달콤한 사탕을 샀습니다. 쉐케르 바이람이란 사탕 명절을 뜻하거든요. 아예 새솥까지 마련을 했군요. 어떤 음식들을 준비하는지 따라가 볼까요? Merhaba. 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 Nasılsınız? İyiyiz. Siz adınız ne? İsmail. İsmail Bey. Kaç yaşındasınız? 27. 27. Evet. Kameraya bakarak konuşalım. Ondan- Özlem. Benim adım Özlem. 24 yaşındayım. Ebru 21 yaşındayım. Ebru 21 yaşındayım. Ondan sonra Özden 24 yaşındayım. 23. 그리고 여기 또 한 사람의 식구가 있네요. 한 달 전에 생겨난 새로운 가족이죠. 이사 씨의 집은 터키의 전형적인 중산층 가정의 모습이라고 할 수 있습니다. 가장인 이사 씨는 교사직에서 퇴직을 했고요. 한 명의 아들과 3명의 딸을 두고 있는데 모두 한 집에서 살고 있죠. 한 달 된 아기는 큰아들의 딸입니다. 참 다복해 보이죠? 자, 이 다복해 보이는 가족이 무엇을 먹고 사는지 볼까요? Şeylerini katalım. Üzümünü, incirini, sütünü tamam. 가장인 이사 씨가 부엌으로 들어섰습니다. 평소엔 어림없는 일이지만 오늘은 명절이니까요. 그래봐야 뭐 도울 수 있는 건 말린 무화과를 잘라주는 일 정도지만요. Aldı kesiyor. Birbirine sütünü. Han Bey, şu anda biz şeker bayramı nedeniyle geleneksel yiyeceklerimizden aşure yapıyoruz. Aşurenin malzemesi için ben incir doğruyorum. Aşureye 10 çeşidin üzerinde değişik böyle yiyecekler katılır. Şeker, üzüm, kuş üzümü, fındık, fıstık, ceviz içi, buğday, pirinç, fasulye gibi. Onların hepsini pişiririz ayrı ayrı. Tatlı olur. Süt de katarız ona. Şeker, süt. Keşkek pişti. Ondan sonra kuru fasulye koydum. Tavuk koydum. Aşurenin malzemesi kaynıyor. Artı böreklik malzemelerimizi hazırlıyoruz. Biraz sonra yaparken göstereceğiz size. Daha da yapacaklarımız var. Devam ediyoruz yani gün boyu. Evet, yaptıklarımızda baklavalarımızı yaptık. Daha yapacaklarımız var işte. Gün boyu devam edeceğiz.
명절이 되면 안주인이 눈코 뜰 새 없이 바빠지는 건 우리와 비슷해 보이는군요. 귀한 양고기도 넣고요. 닭고기도 준비했습니다. 디저트용 케이크는 2, 3일 전에 미리 만들어 놓았죠. Üsküdar'a giderken aldı da bir yağmur. Katibimin çehresi uzun, eteği çamur. Katibimin çehresi uzun, eteği çamur. Katip benimden uyanmış, gözleri mahmur. Katip uykudan uyanmış, gözleri mahmur. Katip benimden, katibin eline karışır. Katibime o yolu da gömlek ne güzel yaraşır. Bu kadar, bitti. Tamam mı? Bilmiyorum. Meşhur oldum, meşhur. 둘째 딸의 위문 공연이었습니다. Görmesinler, o ayıp. Görsünler. 잠시 쉬었던 안주인의 손이 다시 바빠집니다. Ya şöyle. Biraz daha vereyim mi? Azıcık daha. 이제 벼렉을 만들 차례입니다. Yeter mi vereyim biraz daha? 얇은 밀가루 전병에 시금치와 치즈를 넣어서 싸는 명절 음식이죠. 우유와 올리브유를 발라주는 것도 포인트입니다. Ispanaklı, peynirli gül böreği yapıyoruz. Gül böreği, süt, yağ, yumurta var içinde işte. Yufkası var. Gayet güzel, hafif ve besleyici. Ben, babam, Ebru, sen. 벼렉입니다. Bebek 우리 만두랑 닮았죠? Ha tabii. Sen yalnız siz orada kalacak mısınız? Geri gelecek misiniz? Biz kalırız belki. 시장에서 봤던 포도잎절인 것 기억하시나요? 고춧가루와 마늘 등으로 양념한 쌀을 넣어서 이렇게 쌈을 쌉니다. 그리고 쪄서 먹는데 이걸 쌀으마라고 부릅니다. İyi bayramlar. Hoş geldin. Hoş geldin. İyi bayramlar. Hoş geldin. İyi bayramlar. 손님들이 오기 시작했군요. Hoş geldin. Lütfiye, komşumuzun kızı. Arkadaşımız Nurşah. Nurşah'ın kız kardeşi. Küçük kız kardeşim. Abla. Teyzemin eşi Mustafa. 이 많은 사람들이 다 누구냐고요? Üst komşumuz 모두들 삼촌 아니면 사촌들. 그러니까 이사 씨의 형제와 그 자녀들이죠. Teyzemin küçük oğlu Erdem. Nasıl yaptığını göreceğiz. 부엌의 준비도 슬슬 끝나가는군요. 벼렉도 맛있게 튀겨졌습니다. 쌀으마는 예쁘게 세팅을 했고요. 붉은 물을 들인 모과엔 코코넛 크림을 얹습니다. 이건 디저트죠. 그리고 비스밀라, 하나님의 이름으로 풍요로운 식탁이 차려졌습니다. Kaç kızım orada? Şuraya koyuyor abi. Biz başladık biraz. 가장과 손님들이 앉은 식탁. 음식을 준비한 안주인도 함께 앉네요. 일반적으로 이슬람 사회는 남녀 구별이 엄격한 것으로 알려져 있지만 터키의 도시에 사는 이 가정을 보니 꼭 그렇지도 않은가 봅니다.
그냥 모두가 자연스럽게 둘러앉아 함께 식사를 합니다. Şimdi size 40 yılda şöyle bir salata yapmıyoruz. Yapıyordun sen şöyle şartlarıyla. 그리고 이 식탁에는 음식보다 더 넘쳐나는 것이 있는데요. 그건 바로 끊임없이 이어지는 대화였습니다. Önemli günlerde, bayramlarda ayda bir böyle biz toplanırız. Ayda bir defa aşağı yukarı. Nişanda, düğün. Nişan gibi, düğün gibi, bayram gibi böyle toplanırız genelde böyle yemek, çay işte. Bu şekil yaparız yani. Bunlar montajlayacaktıysan kızınıyorum. 포크나 나이프 대신 손가락을 사용하던 관습도, 반드시 오른손으로만 식사를 하던 관습도 도시화된 무슬림의 식탁에선 그리 중요한 것 같지 않습니다. 그래도 무슬림의 규칙은 남아 있습니다. 그건 바로 하나님께 감사를 올린다는 거죠. Hepsini değerlendirmeye çalışırım. Boşa gitmesin, telef olmasın diye benim düşüncem öyle. İsraf olmasın. Çünkü zahmetli yetiştiriliyor bunlar. Kolay değil. Bir tarafta açlar varken bizim öyle savurganlık yapmamız bence doğru bir davranış değil. Bu yüzden tabağımda bir tane kırık pirinç bile bırakmam. Allah'ım senin verdiğin nimetlerle yemeklerimizi yaptık. Senin verdiğin nimetlerle karnımızı doyurduk. Sen verdiğin nimetleri hiçbir zaman esirgeme ya Rabbim. Amin. Amin. 배불리들 드셨나요? 디저트까지 다 드셨다면 이제는 차를 마실 시간입니다. 명절에다 손님들까지 찾아왔지만 그들의 테이블에는 결코 술이 오르지 않습니다. 술은 죄를 일으키기 쉬우므로 마시는 것을 삼가라는 코란의 말씀을 따르는 것이죠. 술이 없어도 이들 무슬림들의 모임은 얼마든지 즐거운 것 같군요. 잠시 시간을 거슬러 카이로로 가볼까요? 아직 라마단이 끝나지 않았을 때입니다. 해가 지기도 전부터 모스크 앞에는 사람들의 줄이 늘어서 있습니다. 이슬람력 9월, 라마단이 금식의 달이라는 건 알고 계시죠? 낮 동안은 물 한 모금도 마시지 않고 있다가 해가 진 후에야 식사를 하는데요. 하루의 금식을 깨는 첫 식사 이프타르는 가난한 사람들과 함께 나누는 식사죠. 모스크 앞에만 가면 누구든지 이렇게 식사를 할 수가 있답니다. 라마단은 예언자 무함마드가 알라로부터 첫 계시를 받은 달이죠. 무슬림들은 그 의미를 되새기며 한 달 동안 음식을 비롯해 모든 물질적인 것들을 절제하며 살아갑니다. 그리고 부자들이 절제한 물질은 가난한 이웃들에게 나눠지게 됩니다. 육체는 고통스럽지만 마음은 풍요로워지는 기간입니다. كلوا يعني حوالي 2000 الناس
1800. 1800. يلا. فانت اشتري كله حاجات تانية. حوالي الفلوس دي ادفع كام؟ لا الفلوس ديت عند الله. الله لا يعني حوالي. 이슬람을 모르는 이방인에겐 라마단이 고통의 달처럼 보일지도 모르겠네요. 하지만 무슬림들에겐 축제의 달이고 나눔의 달입니다. 부자나 가난한 이나 모두가 배고픔을 체험하는 평등의 달이기도 합니다. It is a way in which all Muslims, even those who are very wealthy, will at least experience what it's like to not have anything to eat or to live in an environment where there may not be very much water. It's a way in which all Muslims will at least have some experience of the lifestyle of those who are in need, those who are destitute, because one of the greatest obligations of a Muslim, and this is an obligation that is enjoined upon them by the Quran, by the will of God, is to care for those who are in need. 한 달간의 라마단이 끝났습니다. 대부분의 무슬림들이 배고픔과 음식의 소중함을 체험했죠. 이제 마음껏 식사를 해도 좋습니다. 그러나 무슬림들은 잊지 않을 것입니다. 음식이 허락된 건 하나님의 축복이며 따라서 모두와 함께 나누어야 한다는 것을요. 황량하기 그지없는 환경이군요. 사막의 유목민 베두인의 마을입니다. 이슬람이 중동의 사막을 지배하기 훨씬 이전부터 이곳엔 오래된 주인이 있었죠. 유목민들의 짐을 나르고 양질의 고기와 풍부한 젖을 제공해온 낙타. 낙타 요리는 최고급 요리에 속하지만 잘 먹지는 않습니다. 살아있는 편이 훨씬 도움이 되기 때문이죠. 대신 유목민의 식생활을 주로 책임져온 것은 이 녀석들, 양떼입니다. 농작물이 거의 자라지 않는 사막. 유목민들은 양이 주는 젖을 마시고 양의 고기를 먹고 양이 주는 털을 입었습니다. 척박한 환경 탓에 음식이 귀한 것. 그래도 금기의 음식들이 있습니다. بسم الله الله أكبر. 비스밀라. 하나님의 이름으로 양 한 마리를 잡습니다. 무슬림들은 오직 하나님의 이름으로 도살된 고기만을 먹습니다. 이슬람식으로 도살하는 것을 할랄이라고 하죠. 금지된 음식, 돼지고기와 하나님의 이름으로 도살되지 않는 동물은 먹지 않습니다.
안주인이 라반을 만드는 모양입니다. 라반이란 양젖을 발효시켜 만든 일종의 요구르트인데 이렇게 커다란 자루 속에 넣어서 계속 흔들어줍니다. 대개 유목민의 식사는 조촐합니다. 양젖으로 만든 각종 요구르트와 치즈, 그리고 고기 몇 점이 주재료가 되죠. 하지만 오늘 이 집 여인들의 손길이 바쁜 걸 보니 근사한 요리를 기대해봐도 좋을 것 같습니다. 드디어 베두인의 주 요리가 나왔습니다. 한쟁반 푸짐하게 담겨진 이 음식은 멘사프라는 요리입니다. 조금 전에 만들었던 라반을 끼얹어서 먹죠. 멘사프는 명절이나 손님이 왔을 때 먹는 베두인 전통 요리입니다. 한번 만들면 동네 사람들까지 초대해서 먹죠. 숟가락이나 포크는 없습니다. 손으로 먹는데 반드시 오른손을 사용해야 합니다. 여자와 아이들은 따로 먹는 전통도 지켜지고 있네요. 바닥에 놓인 쟁반 하나가 전부인 식탁. 하지만 이웃과 함께 먹는 최고의 성찬입니다. 사막 위에 신기루처럼 우뚝 솟은 고대 유적지 팔미라. 신기하게도 이 사막의 유적지에 포도넝쿨이 우거져 있습니다. 현대의 관계 기술이 발달하기 전에도 이곳 사막에서 포도가 자랐던 모양입니다. 석류 열매와 종려나무도 보이네요. 사막 저 깊숙한 곳, 인간의 눈에는 보이지 않는 깊은 곳에 물 한 줄기만 흘러도 뿌리를 내리고 자라는 종려나무. 이 나무에선 달디단 열매 대추야자가 열립니다. 대추야자는 사막의 유목민에겐 생명의 열매였습니다. 단 2알만으로도 한 끼의 식사가 됐죠. 옛날 먼 장사길에 올랐던 사막의 캐러밴들의 주머니 속에는 대추야자가 들어있었습니다. 오렌지도 인기 있는 과일입니다. 음료는 물론이고요. 잼이나 젤리를 만들기도 하고 꽃은 향신료로 사용되죠. 그 밖에도 많은 과실수들이 이 사막의 나라에서 자라고 있습니다. 척박한 땅에서도 비교적 잘 자라는 이 열매들은 아름다운 빛깔과 달콤한 향기로 무슬림의 식탁을 풍성하게 해주죠. 이 여인이 따고 있는 잎사귀가 무엇인지 짐작하시나요? 그렇습니다. 포도잎입니다.
포도는 중동의 어느 나라에서나 사랑받는 식물입니다. 팔미라의 신전 벽화에서도 보았듯 이 메마른 땅에서도 아주 오래전부터 재배가 되어 왔죠. 그만큼 음식에도 자주 이용됩니다. 포도잎을 딴 여인을 따라 그의 집으로 갔습니다. بهيات الله بقبل ونص قومي شوفي العجينات عجيني هون وهيري للخبز يلا 일단 호박이 준비됐네요. 의외로 채소들이 흔하다 싶죠. 유목민인 베두인족과는 달리 지중해 연안 국가나 메소포타미아 지역 사람들은 오래전부터 농사를 지어왔습니다. 그만큼 전통 있는 음식 문화를 갖고 있죠. 절인 포도잎도 준비가 됐습니다. 쌀에다 온갖 야채와 양념들을 섞어 놓습니다. 이 포도잎에다 쌀 모양이네요. 이 음식 터키에서도 본 것 기억하시나요? 그곳에선 사르마라고 불렀었죠. 이름만 다를 뿐 중동 지방 어디서나 즐겨 먹는 음식인 모양입니다. 라마단이 아닌 기간 동안은 일반적으로 점심 식사 때 가장 풍성한 식탁이 차려집니다. 하지만 행사가 있거나 손님이 초대될 예정이 있다면 사정이 달라지죠. 풍성한 저녁 식탁을 위해 여인들은 하루 종일 손길이 바쁩니다. اوقات مثلا اذا في شي عزيمه عشاء عزيمه غدا بالافراح يعني هودي الاكلات شوي بيعذبوا وبيعملوا مشان هودي المناسبات يعني اذا كانت شي مناسبه ثقيله بيعملوا مش وبعدين دائما اذا واحد طلع على باله الاكله الاولاد طلبوها بنعملها مش مشكله. 이번에도 쌀을 고기와 온갖 향신료를 섞어서 양념을 하는군요. 아랍 사람들은 쌀로 된 음식을 좋아하죠. 음식을 준비하는 동안에도 신에 대한 경배는 잊지 않습니다. 준비된 음식을 맛있게 끓여내는 건 안주인의 역할이죠. 호박에 양념살을 채운 쿠시메 씨는 고춧가루를 넣어서 끓입니다. 포도잎 쌈은 올리브유를 뿌려서 찝니다. يا جعفر يا ابو المنجارة الله يعني زهيدي راحتك راح الله اكبر شباب تعالوا كلكم بعجار. 음식이 끓는 동안 양고기 육회도 준비하네요. 올리브유와 향신료들을 곁들여 먹는 인기 있는 메뉴죠. يلا خديني يا كاتي على البراد. 오랜 시간 동안 준비한 음식이 익었습니다. 맛있겠죠?
한 장의 카페트 위에 식탁이 차려졌습니다. 언제라도 손님을 맞을 수 있는 열린 마음이 차려진 식탁입니다. 다시 터키의 이스탄불로 왔습니다. 터키의 가장 대표적인 음식 케밥을 먹기 위해서죠. 케밥이란 고기구이 요리를 말합니다. Et dönerden yapılıyor. Güzel mi? Güzel, lezzetli. Nasıl Tavuk güzel? döner. Neden güzel oluyor? Neden? Terbiyesinden. 아, böyle. 겉부분에 익은 고기들만 얇게 잘라냅니다. 이건 피데라는 터키식 빵이죠. 이 빵에다 얇게 잘라둔 드네르 케밥을 끼워서 팔기도 합니다. 그 속에 야채를 곁들일 수도 있고요. 햄버거의 원조인 셈이죠. Vatandaş yiyor, yiyor. Böyle bir ekmek arasına kadar usta. 3.250.000. 기름이 쪽 빠지고 노릇하게 익은 케밥. 아주 맛있겠죠? 사실 케밥은 유목민의 음식에서 유래했습니다. 물도 부족하고 달리 재료도 많지 않았던 유목민들에게 가장 단순하고 만들기 쉬운 요리는 고기를 다져 화토불에 굽는 거였죠. 그 단순했던 요리가 지금은 수백 가지가 넘는 케밥으로 발전을 한 것이죠. 이 다양한 고기들은 시시 케밥을 위한 것들입니다. 시시 케밥이란 꼬치구이를 말하는 건데 드네르 케밥과 함께 가장 대표적인 케밥으로 꼽힙니다. 잘 차린 케밥은 왕의 식탁에도 오르는 고급 요리가 되기도 하지만요. 이렇게 길거리에서 누구라도 쉽게 사 먹을 수 있는 대중 음식이기도 합니다. 이번엔 후식을 먹을 차례입니다. 한 조각만 집어 먹어봐도 입안에서 녹을 것만 같습니다. 이 달콤함이 흐르는 음식은 아랍 사람들이 후식으로 즐겨 먹는 스위트입니다. بعدين أهل الشام مشهورين فيها كانوا يقولوا عن هالمصلحة هي جدودنا يعني وأنا طفل كنت اسمع أنا لي صار لي بالمصلحة 50 عام. 식사 후 달콤한 후식을 먹는 건 아랍 사람들의 오랜 관습입니다. 이슬람 이전부터 아랍 사람들은 꿀이나 단시럽이 진이라는 악귀를 쫓아주고 삶을 달콤하게 만들어준다고 믿었죠. 육식으로 기름진 입맛을 깔끔하게 씻어주는 역할도 했을 테고요. 우리나라의 깨어처럼 생겼네요. 예전엔 가정에서 일일이 만들었지만 이젠 이렇게 전통 있는 가게에서 사 먹는 일이 많아졌죠. 다양한 종류의 스위트들을 구입할 수가 있거든요. 아랍 사람들은 스위트뿐 아니라 단 음식을 좋아합니다. 인도에서 들여온 사탕수수에서 설탕을 정제하는 방법을 발달시킨 것도, 그것을 유럽 사회로 전파시킨 것도 무슬림들이었죠.
식사 후 달콤한 후식을 먹는 관습을 퍼뜨린 건 역시 아랍 사람들이었습니다. 지중해를 바라보고 있는 이 오래된 건물은 레바논의 한 성체입니다. 하지만 관광용 건물이 아닌 식당이죠. 전통 있는 성체를 개조한 식당답게 제대로 된 정찬 요리를 맛볼 수 있습니다. 갖가지 야채를 섞은 이것은 타플레라는 샐러드고요. 익힌 가지를 다져서 만든 이것은 메트벌이라는 소스입니다. 마치 크림처럼 보이는 이것은 라브네라는 치즈인데 올리브유 한 방울을 살짝 뿌려줍니다. 지글지글 프라이팬에서는 달걀 간이 익고 있습니다. صحن أول عندنا سلطة باللون الشرق الأوسط وأكثر شيء بالمناسبات بالأعراس. 좀 전에 만든 이 네 가지 음식을 차려내면 정찬 코스 요리의 첫 번째 코스 맛자가 됩니다. 맛자를 먹었다면 이제 메인 요리를 해볼까요? 양고기를 다졌고요. 갖은 양념을 한 닭고기를 꼬치에 끼웁니다. 양고기 꼬치도 준비했죠. 온갖 향신료로 닭 가슴살도 양념해 놓습니다. المشاوي طبق عادي كتير ممتاز، طبق رئيسي عنا بيكون مكوناته كتير ممتازة كتير، هون مشهور بالشرق الأوسط كتير عنا مشهور، يعني بالمطاعم بالبيوت بأي محل بتلاقي صحن المشاوي مشكلة هون دائما موجودة عنا. 준비한 고기들은 석쇠에 굽습니다. 기름이 쏙 빠져나가고 담백한 꼬치구이, 케밥이 완성되죠. 이렇게 네 가지 종류의 고기로 정찬 요리의 두 번째 코스, 주 요리를 마련했습니다. 정찬 요리의 세 번째 코스는 풍성한 야채와 과일로 차려지는 후식입니다. 와라크 에이나브도 있고요. 포도잎쌈, 올리브 절임도 곁들여졌네요. 화려한 정찬 식탁이 차려졌습니다. 함두릴라, 하나님께 감사하며 먹으면 됩니다.
Siz tanımazsınız. Bereket döner, bereket döner. Bir on. Bu kahve oynatır, bu kahve zıplatır. Gece gündüz oyna. 이슬람의 음식은 다양합니다. 사막의 유목 문화와 동양의 향신료, 그리고 지중해 풍성한 과일이 그들의 식탁에 차려집니다. 모르는 이에게도 극진히 음식을 대접하는 무슬림들. 그들은 비스밀라, 하나님의 이름으로 먹고, 함두릴라, 하나님께 감사하며 살아갑니다.